First point, land width and right of way. Right of way is the total width of road acquired along alignment of road to road boundary. Means the area of the land acquired for construction and development of a road along its alignment is known as right of way. Now, right of way is the area of land acquired for construction and development of the road along its alignment. The width of this acquired land is known as land width. Now, in this diagram, the width of this acquired land is in between boundary line. The road of boundary line, this is the first road boundary line, this is the second road boundary line. This width of the road is known as land width because road is constructed within this boundary, and this land width or this width of this acquired land is known as land width. Now, first of all, the right of way is the first step after the preliminary survey for construction and development of a road land acquired, and this acquired land is known as right of way. And there are different factors which affects on a right of way. For example, category of highway, width of roadway, road margin, height of embankment, depth of cutting, drainage system and its size, side distance consideration on horizontal curve, reservoir land for future widening. Now, this is the land width. This land width totally depend on category of highway, means for single lane road or major district road, other district road required less land width as compared to national highway, state highway. In short, we can say as more land width is required for national highway and state highway as compared to other roads, means MDR, ODR, village road. Also, height of embankment or depth of cutting affects the width of land width, because if road is constructed at latitude, then what are the availability of top view, that width affect the width of land width. Also, if road is constructed in cutting, what are the strata available at particular place, that strata, that earth affects the width of land. There are a number of factors which affects on right of way.
drainage system and its size. If there is provision of subsurface drainage, then less land width is required for right of way as compared to surface drainage system. Also, a scope of development in that particular area. If future scope means development of area is increasing day by day, then width of road should be increased from shorter width to larger width. In Marathi we can say as जे काही आपलं राईट ऑफ वे आहे, राईट ऑफ वे म्हणजे काय, जी काही जमीन आहे चं संपादन करणं, त्याला आपण म्हटलं जातं राईट ऑफ वेला भूसंपादन करणं. आता जी काही राईट ऑफ वे आहे, रोड कन्स्ट्रक्ट करायचा असेल त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, जमीन ताब्यात घ्यावी लागेल. आणि कशासाठी घ्यावी लागेल, तर रोडच्या बांधकामासाठी आणि विकासासाठी. जी काही अलाइनमेंट आहे ते अलॉंग द अलाइनमेंट रोड आपल्याला ताब्यात घ्यावं लागेल. याला म्हणलं जातं राईट ऑफ वे. मग ही जी काही राईट ऑफ वे आहे, मग ह्याला काय असते, विड्थ असते. मग जी काही आपण ॲक्वायर्ड लँड विड्थ आहे, आता हे आपण या ठिकाणी बाउंड्री लाईन टू बाउंड्री लाईन काय केलं, आपण भूसंपादन केलेलं आहे, ही जमीन ताब्यात घेतलेली आहे. ह्याची जी काही विड्थ असेल, म्हणजे आपण असं भूसंपादन केलेली याच्या विड्थला म्हणलं जातं लँड विड्थ. आता याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे विड्थ ऑफ राईट ऑफ वे. आता जी काही राईट ऑफ वे आहे, तर इथून तर इथपर्यंत याची विड्थ आहे. मग कसं करणार विड्थ ऑफ राईट ऑफ वे, तर ह्याच्यामध्ये दोन मेन पार्ट आहेत. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे ह्या बाउंड्री लाईनपासून ही बाउंड्री लाईन ते शोल्डरपर्यंत, आणि परत शोल्डर ते शोल्डर हा एक पार्ट झाला, आणि परत ह्या शोल्डरपासून तर ह्या बाउंड्रीपर्यंत हा थर्ड पार्ट झाला. असे तीन पार्ट आहेत. रोड मार्जिन, फॉर्मेशन विड्थ, त्यालाच रोडवे विड्थ म्हटलं जातं, आणि रोड मार्जिन. आता यामध्ये इथं विड्थ ऑफ राईट ऑफ वे किंवा लँड विड्थ कसं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, तर ह्या तिन्हीची बेरीज आहे. रोड मार्जिन आर प्लस फॉर्मेशन विड्थ प्लस रोड मार्जिन. आता जी काही फॉर्मेशन विड्थ आहे त्या फॉर्मेशनला विड्थलाच रोडवे विड्थ म्हटलं जातं. म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युला काय होईल, विड्थ ऑफ राईट ऑफ वे म्हणजे राईट इक्वल टू फॉर्मेशन विड्थ प्लस रोड मार्जिन. आता जी काही रोड मार्जिन आहे, तर या रोड मार्जिनचं समेशन आहे आर प्लस आर, टोटल रोड मार्जिन. तर ही झाली विड्थ ऑफ राईट ऑफ वे इक्वल टू फॉर्मेशन विड्थ प्लस रोड मार्जिन. इथं आपल्याला ह्याच्यामध्ये डायग्राममध्ये क्लिअर दिलेलं आहे. इथं टॉपला ह्या डायग्राममध्ये ह्या बाउंड्री लाईनपासून हे डिस्टन्स शोल्डरपर्यंत, आणि परत ह्या शोल्डरपर्यंत काय आपलं रोडवे विड्थ किंवा फॉर्मेशन विड्थ. रोडवे विड्थलाच फॉर्मेशन विड्थ म्हटलं जातं, प्लस ह्या शोल्डरपासून ह्या बाउंड्रीपर्यंत काय आपलं रोड मार्जिन. तर असं ही टोटल जी काही विड्थ आहे ती आपली काय लँड विड्थ आहे किंवा आपलं राईट ऑफ वे विड्थ आहे. तर ते कसं आहे, फॉर्मेशन विड्थ प्लस रोड मार्जिन. आता रोड मार्जिन काय, टोटल ही रोड मार्जिन आहे आर प्लस आर. बोथ साईडची जी काही रोड मार्जिन आहेत त्या दोघांची बेरीज म्हणजे काय, टोटल इथं रोड मार्जिन आहे. अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो, विड्थ ऑफ राईट ऑफ वे किंवा विड्थ ऑफ लँड असं कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग जी काही विड्थ आहे त्यात किती असायला पाहिजे, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड काँग्रेस
त्या डिफरंट कॅटेगरीसाठी काय डिफरंट रोड विड्थ आहे. ते रोड नेमकं कुठं कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे, रुरल एरियामध्ये आहे की अर्बन एरियामध्ये आहे, आणि तो एरिया कोणता आहे, प्लेन आहे की रोलिंग टेरेन आहे किंवा माउंटेनस अँड स्टीप टेरेन आहे, याच्यावर काय आहे त्याचं जी काही राईट ऑफ वे आहे त्याची विड्थ अवलंबून आहे. आता इथं दिलेलं आहे. आता फर्स्ट जी काही तुम्हाला इथं दिलेलं आहे प्लेन अँड रोलिंग एरिया, आणि हे प्लेन आणि रोलिंग एरिया आहे. पण हा प्लेन आणि रोलिंग एरिया नेमकं कोणत्या ठिकाणी आहे, तर तो आहे तुमचा रुरल रोडमध्ये किंवा रुरल एरियामध्ये तो रोड अवेलेबल आहे. मग रुरल एरियामध्ये जर तो रोड अवेलेबल आहे, मग त्या ठिकाणी विड्थ किती असायला पाहिजे नॉर्मल. तर जनरली नॅशनल हायवे असेल किंवा स्टेट हायवे असेल तर त्या ठिकाणी 45 मीटर विड्थ रिक्वायर्ड आहे. आणि जी काही मिनिमम आणि मॅक्झिमम रेंज आहे ते आहे 30 मीटर टू 60 मीटर, 30 मीटर टू 60 मीटर. आणि त्या ठिकाणी जर बिल्टअप एरिया आहे, एकदम बांधकाम भरपूर झालेलं आहे आणि त्या ठिकाणी शॉर्टेज आहे जमिनीचं, मग नॅशनल हायवे आणि स्टेट हायवेसाठी जे काही लँड विड्थ आहे ते आहे तुमची 30 मीटर. आणि बिल्टअप एरिया आहे आणि त्या ठिकाणी तुमचं जी काही रेंज असायला पाहिजे ती पण रेंज किती असायला पाहिजे, 30 टू 60 मीटर असायला पाहिजे. मग नॉर्मल 30 असायला पाहिजे, या ठिकाणी बांधकाम झालेलं आहे. बिल्टअप एरिया रेंज 30 टू 60 मीटर आहे. नेक्स्ट माउंटेनस अँड स्टीप टेरेन आहे. आता माउंटेनस आणि स्टीप टेरेन असेल त्या ठिकाणी जी काही प्लेन एरिया असतो त्या माउंटेनस अँड स्टीप टेरेनमध्ये त्या ठिकाणी खूप कमी प्रमाणात अवेलेबल असतो. मग त्या ठिकाणी जी काही विड्थ असते राईट ऑफ वेची तर ती नॉर्मली किती असायला पाहिजे, 24 मीटर अवेलेबल पाहिजे. जर ओपन एरिया असेल तर ओपन एरियासाठी 24 आणि बिल्टअप एरिया असेल त्या माउंटेन स्टीप टेरेनमध्ये तर त्या ठिकाणी जी काही विड्थ असायला पाहिजे तर त्या असायला पाहिजे 20 मीटर असायला पाहिजे. तरी हे अशा पद्धतीने त्या टेबल्स आपण वाचन करायला पाहिजे. तर नेक्स्ट दिलं याच्यामध्येच अर्बन एरिया. आता हे अर्बन एरियासाठी वेगळेच आहेत, याच्या कॅटेगरी पण वेगळ्या आहेत. आर्टिरियल रोड, सब आर्टिरियल रोड, कलेक्टर रोड अँड लोकल स्ट्रीट. मग याची विड्थ किती असायला पाहिजे, तर इथं त्याची दिलेल्या विड्थ जे काही आर्टिरियल रोड्स आहेत त्याची 50 टू 60 मीटर विड्थ असायला पाहिजे. सब आर्टिरियल आहेत 30 40. कलेक्टर रोड आहे त्याची विड्थ असायला पाहिजे 20 टू 30 मीटर. अँड लोकल स्ट्रीटची जी काही विड्थ आहे 10 टू 20 मीटर विड्थ असले पाहिजे. तर हा जो काही पार्ट आहे हा पूर्ण टोटल डिफरंट पार्ट आहे हा पार्ट. आणि हे कुठं प्रोव्हाइड केलेला आहे, इन अर्बन एरिया. जे काही राईट ऑफ वे आहे म्हणजे विड्थ ही कुठं असली पाहिजे, हे सर्क्युलर केलेलं अर्बन एरियामध्ये असलं पाहिजे. आणि हे जे काय आहेत हे रुरल एरियामध्ये कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे. हा रुरल एरियासाठी ॲप्लिकेबल आहे. आणि हा अर्बन एरिया म्हणजे विदिन द सिटी हा रोड कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. आणि हा इन रुरल एरिया कन्स्ट्रक्ट केला इन रुरल एरिया हा पोर्शन. तर अशा पद्धतीनं जी काही राईट ऑफ वे आहे त्याची विड्थ इतकी असली पाहिजे. यामध्ये आता नेक्स्ट पॉईंट आहे फॉर्मेशन विड्थ. आता जी काही फॉर्मेशन विड्थ आहे, फॉर्मेशन विड्थलाच काय म्हटलं जातं, रोडवे विड्थ. आता याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे ह्या डायग्राममध्ये शोल्डरपासून या शोल्डरपर्यंत ही जी काही विड्थ आहे तिचं इथं दाखवलेलं वर नाव दिलेलं आहे. तर हे आहे आपलं तुमचं रोडवे विड्थ. यालाच काय म्हटलं जातं, फॉर्मेशन विड्थ म्हटलं जातं. मग आता जी काही फॉर्मेशन विड्थ आहे तर हे काय तुमचं हे टॉप विड्थ आहे आणि ही कशाची आहे, हायवे एम्बॅकमेंटची. तर हा रोड तुमचा कटिंगमध्ये असला असता तर ते काय झालं असतं, तर बॉटम विड्थ ऑफ
हायवे कटिंग झालं असतं. तर इथं या शोल्डरपासून या शोल्डरपर्यंत. तर हे काय झालं तुमचं बॉटम विड्थ ऑफ हायवे कटिंग. आणि या ठिकाणी इम्बॅकमेंट जर असला असता तर हे कसं झालं असतं टॉप विड्थ ऑफ इम्बॅकमेंट. आणि याच्यामध्ये साईड ड्रेन्स इन्व्हॉल्वमेंट नसतं. मग याला म्हणलं जातं रोडवे विड्थ किंवा फॉर्मेशन विड्थ. आता जे काही रोडवे विड्थ आहे तर ते कशापासून बनलेलं आहे तर ते 2 कंपोनंटपासून बनलेलं आहे. किंवा जे काही फॉर्मेशन विड्थ म्हणजेच रोडवे विड्थ आहे ते कशापासून बनलेलं आहे रोड मार्जिन शोल्डर प्लस कॅरेजवे प्लस शोल्डर. आता ही 2 व्हर्टिकल लाईन्स आहेत त्याच्यामधला जो काही पार्ट आहे तो काय तुमचं शोल्डर प्लस कॅरेजवे प्लस शोल्डर याच्यापासून तो काय बनलेला आहे आपला रोडवे विड्थ किंवा फॉर्मेशन त्याला समजा फॉर्मेशन विड्थ बनलेला आहे. म्हणजेच विड्थ ऑफ कॅरेजवे प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर आपला काय म्हणून जाईल विड्थ ऑफ फॉर्मेशन किंवा त्याला आपण म्हणू रोडवे विड्थ म्हणू. मग याच्यासाठी आपल्याला डिफरंट हे लागतात विड्थ लागतात. त्या विड्थ बघू आपण कोणत्या कोणत्या आहेत. आणि ह्यामध्ये काही वेळेस जे काही 2 लेन रोड असतील तर 2 लेन रोड असतील तरी त्या ठिकाणी सेपरेटर प्रोव्हाइड केलेला असतो ट्रॅफिक सेपरेटर त्याला डिवायडर किंवा मीडियन म्हणलं जातं. मग त्या वेळेस देखील जी काही फॉर्मेशन विड्थ आहे ते कंटिन्यू मेजर केली जाते फ्रॉम वन एंड ऑफ शोल्डर टू अनदर एंड ऑफ शोल्डर. ह्याच्यामध्ये जी काही विड्थ आहे त्याला काय म्हणलं जातं फॉर्मेशन विड्थ. आणि हे विड्थ ह्या मीडियनची जी काही विड्थ असेल ते पण विड्थ त्याच्यामध्ये कन्सिडर केली जाते. इन केस ऑफ ट्रॅफिक सेपरेटर त्याला आपण कधी मीडियन म्हणतो किंवा कधी डिवायडर म्हणतो लक्षात. आणि जे काही फॉर्मेशन विड्थ आहे तर ते किती कंपोनंटपासून बनलेलं आहे 2 कंपोनंटपासून बनलेलं आहे. शोल्डर प्लस हा तुमचा कॅरेजवे प्लस शोल्डर असं तो आपला फॉर्मेशन विड्थ त्या ठिकाणी क्रिएट झालेली आहे. जी काही रोडवे विड्थ आहे ते कशापासून बनलेले आहे म्हणलं आपण विड्थ ऑफ कॅरेजवे इन्क्लुडिंग ट्रॅफिक सेपरेटर इफ एनी प्लस shoulders on either side. The IRC value for roadway width for various category of roads are these are the formation width for different roads. In this table total 4 columns are given. First column serial number, second road classification, third width of formation for plain and rolling terrain, and last column width of formation for mountainous and steep terrain. जर त्या ठिकाणी नॅशनल हायवे असेल तर त्या ठिकाणी जे काही विड्थ ऑफ फॉर्मेशन किंवा रोडवे विड्थ रिक्वायर्ड आहे ते प्लेन एरियामध्ये 1 लेन असेल किंवा 2 लेन असेल तर त्या दोघांसाठी 12 मीटर फॉर्मेशन विड्थ रिक्वायर्ड आहे. आणि तोच जर माउंटेन रिजन असेल त्या केसमध्ये जे काही सिंगल लेन असेल त्यासाठी 6.25 मीटर विड्थ रिक्वायर्ड आहे इन केस ऑफ माउंटेन अँड स्टीप टेरेन. आणि तेच जर 2 लेन असेल त्यासाठी जे काही फॉर्मेशन विड्थ आहे ते 8.8 मीटर रिक्वायर्ड आहे. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड असेल सिंगल लेन आणि 2 लेन असतील तर ह्या दोघांसाठी बी जे काही फॉर्मेशन विड्थ रिक्वायर्ड आहे ती आहे 9 मीटर दोन्हीसाठी सिंगल लेन असेल किंवा 2 लेन असेल. आणि तेच जर रोड माउंटेन स्टीप टेरेनमध्ये असतील मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड तर त्यासाठी जर सिंगल लेन असेल तर 4.75 मीटर रिक्वायर्ड आहे आणि 2 लेन असेल तर नियर अबाउट 4.75 मीटर रोड तिथं कन्स्ट्रक्ट केलं जातं. आता नेक्स्ट जी कॅटेगरी आहे ती आहे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड. त्यामध्ये पण सिंगल लेन 2 लेन आहे. सिंगल लेन असेल तर सिंगल लेन असेल आणि तो एरिया प्लेन आणि रोलिंग टेरिंगमध्ये असेल तर रोड MDR असेल तर त्या केसमध्ये फॉर्मेशन विड्थ किती असते 7.5 मीटर. आणि 2 लेन असेल
इन केस ऑफ प्लेन अँड रोलिंग टेरेनमध्ये फॉर्मेशन विड्थ किती असते 9 मीटर. हे दिलेलं आहे. सिंगल लेनसाठी 7.5 मीटर, 2 लेनसाठी 9 मीटर. आणि जी काही फॉर्मेशन विड्थ इन केस ऑफ माउंटेन अँड स्टीप टेरेन फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड फॉर सिंगल अँड डबल लेन ते असते नियर अबाउट 4.75 मीटर. आणि लास्ट जी काही कॅटेगरी आहे ती आहे विलेज रोड. म्हणजे जनरली हा कसा असतो सिंगल लेन असतो. त्यासाठी जे काही फॉर्मेशन विड्थ रिक्वायर्ड आहे किंवा रोडवे विड्थ रिक्वायर्ड आहे ते आहे 7.5 मीटर इन केस ऑफ प्लेन अँड रोलिंग टेरेन. म्हणजे जे काही पठारी भाग आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय आहे, जर विलेज रोडसाठी सिंगल लेनसाठी जे काही फॉर्मेशन विड्थ रिक्वायर्ड आहे ते आहे 7.5 मीटर. आणि तेच जर माउंटेन स्टीप टेरेन असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला विलेज रोडची जी काही विड्थ लागेल फॉर्मेशन विड्थ त्या ठिकाणी 4 मीटर आपला रिक्वायर्ड. जो काही ह्याच्या पुढचा जो काही भाग आहे पोर्शन आहे आपण ते नेक्स्ट लेक्चरला कवर करू. थँक्यू.